नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रतिथर परी आज मध्य आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिरो कहानीटी को रचना करिसंती गाल्फिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु मध्यप्राच्य रे लागि रहिथिबा युद्ध पई समग्र विश्व हेबे शक्ति संकट दी गति करुछि। आउ यार प्रभाव रे तेल दर बढ़िबा सह गैस संकट समस्त को प्रभावित करिछि। हेले एही सबु संकट मध्यरे मार स्नेहबोला कथा निस्वार्थपर भल पाइबा बन्या बात्या भूमिकंप आ युद्ध परि समस्त विपदरू रक्षा करिपारे ता आजिर कहानीर प्रतिफलित होइछि। सहज भावरे कहबाकू गले माँ बा बो होउछि संकट मोचिनी। तेबे सेभଳି एक कथावस्तु को नहीं आजिर कहानीटी गतिशील। कहानीर शीर्षक युद्ध और संकट मोचिनी। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज कहानीर शीर्षक युद्ध और संकट मोचिनी गाल्फिक अरविंद दास। युद्ध और संकट परस्पर परिपूरक। मध्यप्राच्य आरंभ होइतिबा युद्ध निज पाई जे एते शीघ्र एमिति गोटे संकट आनिबो ता चिंता करि पारे नथिला अशोक। रोषेई गैस संकट हठात दाम बढ़िबा सहित 2 दिन हेलानी टीवी रे देखौची विभिन्न शहर रे रोषेई गैस सिलिंडर पाई लंबा लाइन ठेला पेला आ गैस बुकिंग करिवार असुविधा। दुर्जोग को सकाळु सकाळु रोषेई घरे लागिथिबा गैस सरीगला परे बालकोनी रे थिबा सिलिंडर आनिबा को जाई खाली सिलिंडर देखी अशोक चमकी पड़िला। अवहेला जोगु गत मास से सिलिंडर बुक करने को भूली जाइथिला। सेपटो धर्मपत्नी लीनार विरक्ति भरा स्वर, केमितिका दायित्वहीन लोक तुमे एना बुकिंग करी केमिति गैस आनिबो? घरे इंडक्शन भी नाही। टीवी वाला तो स्तुतिगान करी अन्य देश रे आहुरी केते असुविधा अछि आ आमे सुविधार अछु बोली निर्लज्जंग भड़ी चिल्लौचंती। चारियाडे फोन लगैला अशोक सबुठु निराशा बाणी। धीर स्वर अशोक कहला खाइबाटा होटेल लो आज आनिबा। अच्छा केते दिन किणिक आनिबो? तुम देहरे परा बाहर खाइबा जिनस जाउनी। देह खराब करी बसिले मु ही हैरान हेबी। होटेल ले रेट 2 गुण करी सारलेनी आ अनेक मेस हॉस्टल ले मेनू भी एकदम कमै देलेनी। ट्रेन ले भी काले रंधा खाद्य सर्व आउ करा जाउनी। तेबे प्लान करिथिला मनिष दुबई जिवो बोली। ए पोडामुहा युद्ध एइना हेबाकू थिला। ए संकट रु किए मनिष को उद्धार करिवो? पाखरे बसिथिबा पुओ भिकी कहला मम्मी तुमे तो पुओ भगवान आमको सब संकट रु पार करांती। दुबई तो गले ने चला आमे कुआडे बुलिबा को जिबा। युद्ध सरिले घर को फेरिबा। लीना कहला ए समय क्यों विदेश जाई हबो? छेप ढोकी अशोक कहला पिलांको परीक्षा तो सरिछि चलो गाँ को जिबा। बहु अनेक थर विरक्ति भरा स्वर लीना कहला मोर काम धंदा नाई जे ए खरा गरम रे तम गाँ को जीवी बरं एथर आम घर को जीवी। अनेक दिन हेलानी पिला माने मामू घर को जाई अजा आई को देखि नादी। चलो एबे बाहरिबा। 10-15 दिन रही सेठी मुटिके आराम करिबी। मो भाई को पिलांको सहित भिकी और पिंकी खेलिबे। तुमे किछि दिन पई छुट्टी अप्लाई करि दियो। अशोक कहला ठीक अछि घर को जीवो बोली फोन करी जणे दियो। मुह को मोड़ी लेना कहला निज बाप घर को जीवा कौन मते अनुमति ना परमिशन दरकार? हठात पहुंची कि मु सरप्राइज देबी। बाटरू डाडी छेनापोड़ मम्मी पहाड़ू रसगोला नहीं जावा। अशोक पार्टी बाहरी पड़ा। बौर भी भारी पसंद छेना मिठा। थाउ थाउ तुम बो सुआंग आउ केबे गला बेले नहीं जीव। जिनिस पत्र पैक करी बाहरिला बेले अशोकर मने पड़ुतला बौर कथा। दोलकू तो आसुनु परीक्षा सरले विदेश बुली फेरिले पिलांकु नेकी आसीबो। मिठा फल मिक्सचर किनि सारी लीना हसी दे कहला आज घरे कौन मेनू थिबो कि जानी मु फोन करी मम्मी को कहि दोछि मटन आ चिंगुड़ी करबा पई। फोन करी किछि समय कथा हला लीना आ फोन रखिला बेलको ता मुहटा सुकी जाइतिला। गंभीर स्वर रे कहला चलो आउ कुआडे जिबा। आम घर को जिबा प्रोग्राम आज कैंसल। कार ब्रेक कसी आश्चर्य हुई अशोक पचारा किसी असुविधा होइछि कि? तुम घरे कौन कहीं नहांती कि? विरक्ति भरा स्वर रे लीना कहला मो भाउज एकदम स्वार्थपर। मम्मीठू भी मुझे उत्तर आशा करूनी।
କ'ଣ କହିଲେ ମମି? ମୁଁ ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ରହିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆସୁଛି ଶୁଣି ମୋତେ କହିଲା ଏ ଅସମୟରେ କେମିତି ଆସୁଛୁ? ତୋ ଭାଉଜର ଭଉଣୀ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ଘର ପୁରା ପୁରିକି ଅଛି। ଘରେ ଏବେ ମୋର କି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ? ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ସରୁ ତୁ ଆସିବୁ। ମମି ହାତରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ଭାଉଜ କହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରା ମିଳୁନି ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ, ବ୍ଲାକ୍ରେ କିଣିବାକୁ ବି ଝାମେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ପରା ବାହାରିନି, ଫେରି ପାରୁନି। ଚଟକିଣା ଅଶୋକ କହିଲା ଚାଲ ତେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ବାପା ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇଦେଲା ଅଶୋକ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାତି ନାତୁଣୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଗେଲ କରୁଥିଲେ ମିନତି ଆଉ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ। ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଅଶୋକକୁ କହିଲେ ତୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଚାଳ ଉପରେ ଡାମରା କାଉଟା କା କା କରୁଛି, ତା ବାଁ ଆଖି କାଳେ ଫରକୁଛି, ତେଣୁ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବେ। ରଙ୍କ ହାତରେ ପୋଖରୀରୁ ଜାଲ ପକାଇ ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଆସିଗଲ। ତୋ ବୋଉ କାନକୁ ମୋ କଥା ଭଲକି ଶୁଭେ ନା, ହେଲେ କାଉଟାକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିହାତି ଶୁଭେ। ଅଶୋକ ଆକାବାକା ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା ବୋଉମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଟେଲିପାଥି ଜଣା? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ବୋହୂକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ହସି ଦେଇ ମିନତି କହୁଥିଲେ ଶୁଭ କାଉ ଆଜି ଚାଉଳ ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପରା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି କି ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କରି ନୂଆ ଲୁଗା ଦେବି। ବାରିରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ବି ପାଚିଛି, ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ପୂଜା ହେଉଛି ନା ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛ? ହସି ଦେଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଚକ୍ରଧର। ନାତୁଣୀ ପିଙ୍କି ପଚାରିଲା ଜେଜେମା ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ତ ହେଉଥିବ। ହସି ଦେଇ ମିନତି କହିଲେ ମୋର ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେସ୍ ସହିତ ପଡ଼େନି, କାଠ ଚୁଲି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଟର ଅଛି। ଚାଲ ତମେମାନେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳି ଦିଅ, ମାଛ ଭଜା ହୋଇଛି, ଝୋଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଜା ମାଛ ପଡ଼ିବ, ଶାଗ ଭଜା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିଦେଉଛି। 2ଟା ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଏଇନା ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି। ଲିନା କହିଲା ଏଇନା ହଇରାଣ ହୋଇ ଚୁଲି କାହିଁକି ଲଗେଇବି? ଘରେ ପା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବନେଇଦେବିନି। ହସି ଦେଇ ମିନତି କହିଲେ ଚୁଲିରେ ହଇରାଣ କ'ଣ, ସବୁଦିନ ମୋର ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ। ତା ଛଡ଼ା ଗତ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପରା ତମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଁରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଥିଲ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଲିନା। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଟା ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର ପରେ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଛି। ବୋଉ କେବେ ବି ମନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ସତରେ। ଦିନେ ଉଳିଏ ପାଇଁ ଲିନା ଗାଁକୁ ଆସି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ତାର ବି ମନେ ପଡ଼ିନି। ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଲିନା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ପଚାରିଲା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଜାଳ ଅଛି ବୋଉ? ବାପା କହିଲେ ପଛ ଖଞ୍ଜାର ସେ ଚାଳିଆ ଘରେ ତୋ ବୋଉ ବା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଚିରେଇ କାଠ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ପଚାରିଲା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଜାଳ ଅଛି? ବାପା କହିଲେ ପଛ ଖଞ୍ଜାର ସେ ଚାଳିଆ ଘରେ ତୋ ବୋଉ ବା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଚିରେଇ କାଠ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସୁର ବୋଉ ଆମ ତୋଟାରୁ ଓଳେଇ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ବାହୁଙ୍ଗା ସବୁ ସେଇଠି ରଖିଛି, ଛଣଗଦା ଅଲଗା। ନାତି ଫିକି ପଚାରିଲା ଜେଜେମା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ତେବେ ଅସୁବିଧା ହେବନି? ହସି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ ଏଇଟା ପରା ତମ ଘର, ଯେତେ ବର୍ଷ ତମେ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ବିଲରୁ ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ମିଳୁଛି 20-30 ଜଣ ଲୋକ ଆରାମରେ ଚଳିବେ। 20ଟା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଜାଳ ପାଇଁ ଢେର, 50 ନଡ଼ିଆ, ବାରିରେ ପରିବା, ଶାଗ, ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ଯାହାକୁ ଯେତେ। କାଳିଗାଈ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁରବୋଉ ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଏ ଘରେ କି ନିଅଣ୍ଟ? ବାପା ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପେଟ ଆଉ ମନ ବି ଚିହ୍ନନ୍ତି ମା। ଅସୁବିଧାରେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଳ କଥା କହୁଛ, ଏଇ ସାନ ବୋଉ ଗାଈ ଗୋବର ଘଷି ଗଦା ସବୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଜମା ହେଉଛି। ଯେତେ ଜାଳୁଛ ଜାଳ, ମୁଁ ପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିକି ନେଉଛି। ଆବାକାବା ହୋଇ ଅନେଇଥିଲା ଅଶୋକ। ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ବୋଉ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାଇତିକି ରଖିଛି ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ଦେଉ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି 2 ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଉରା ମାଟି ଆଣି ମାରି ଟିକେ ଅଶୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା ବୋଲି ପିଙ୍କି ପଚାରିଲା ଜେଜେମା ତୁମେ ଧୂଳି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଥିବେ, ଦେହ ପାକାଳେ ଖରାପ ହେବ। ବିକି କହିଲା ହେଲେ ପାପା ତ ବଡ଼ ପିଲା। ଆଖି ଦେଖି ମିନତି କହିଲା ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ମୋ ଆଗରେ ସେ ବି ଛୁଆ। ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ବାଟ କାର୍ ଚଲେଇକି ଆସିଛି। ମୁରୁକି ହସି ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ଅଶୋକ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲିନା କହୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା
ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ କେତେ ହଇରାଣ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ବୋଉର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବୋଉ ପୂଜକ ନନାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲା ତାହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅଶୋକ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରୀନାକୁ ଧୀର ସ୍ୱରେ ପଚାରିଲା, ଆମକୁ ସର୍ପଦୋଷ ଲାଗିଛି ବୋଲି ବୋଉକୁ କିଏ କହିଲା? ଚାପା ସ୍ୱରରେ ଲୀନା କହିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲି କହିଲି। ବୋଉକୁ ଭଲକି ଶୁଭୁନି ବୋଲି ସେ ତମ୍ପ ବୋଲି ଭାବି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ପଦୋଷ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ କ୍ଷମତାଲୋଭୀ ଲୋକଟା ବିଷଧର ତମ୍ପ ଠାରୁ କିଛି ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଶୋକ ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ତମ୍ପ ସାପ। ଘରେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇସାରି ଅଶୋକ ବୋଉ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପଚାରିଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ସିନା ତୋ ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଇରାନରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନେହରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚଳେଇ ମିନତି କହିଲେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ତୁ ଟିକେ ଆରାମରେ ମୋ କୋଳରେ ଶୋ। ଆବାକାବା ହୋଇ ଅଶୋକ ଚାହିଁଥିଲା ବୋଉର ଶାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଖେଳୁଥିବା ସ୍ନିଗ୍ଧ ହସକୁ। ସତରେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ବଙ୍କର ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବେ। ବୋଉମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ବୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷଠୁ ଜାଳ ଯାଏଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ଦୈବ ଅଥବା ମାନବାକୃତ ବିପତ୍ତିର ମୁକାବିଲା ସାହସର ସହିତ କେବଳ ବୋଉ ବା ମା ମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ବୋଉ କୋଳ ଆଜି ବି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଆବେଗ ଛଳଛଳ ହୋଇ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ବେଳେ ଅଶୋକ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼େଇବାକୁ ବୋଉମାନେ ହିଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚିନି। ମିନତି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ବାଇଆଟା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଙ୍କଟ ମୋଚିନି। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଅଶୋକ ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଲୀନାଙ୍କର ଜିଦ୍ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅଶୋକ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ବୋଉର ସ୍ନେହବଳା କଥା, କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣି ନ ପାରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରମ୍ପ ବଦଳରେ ତମ୍ପ ସାପର କୋପରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ପଦୋଷ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। ଏ ବୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚିନି। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ବି ହେଉ, ଯାହାର ଏ ବୋଉ ଅଛି ତାର ଏ ସମସ୍ୟା ନିମିଷକରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।